हेलो एवरीवन। तो देखंतु आज आम आरंभ करवा फ्रेश ओटीटी पेडागोजी मोस्ट इंपोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़िक एथर आम डिस्कस करवा आगु को जो मैंने कि फ्रेश ओटीटी देवे तो आपण मैंने एबठू ही जोरजार पढ़ापढ़ी आरंभ करूँ। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही बरणी में क्यों प्रकार सूचना स्थान पाई था। बरणी में क्यों प्रकार सूचना स्थान पाई था। ऑप्शन ए दी सामाजिक देती, बी रे दी व्यक्तिगत देती, सी रे दी राजनैतिक देती, डी दी सांस्कृतिक। राइट आंसर कौटा हम। राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर बी बरणी में व्यक्तिगत प्रकार सूचना स्थान पाई थे। राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा एकक प्रश्नपत्र प्रस्तुति में केतोटी सोपान थाए। एकक प्रश्नपत्र प्रस्तुति में केतोटी सोपान थाए। केतोटी सोपान थाए। राइट आंसर कौटा हम। राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर ए दुईटी सोपान थाए। कौन कौन मन रखिए। गोटे हूँ परीक्षण योजना आ गोटे हूँ प्रश्न गुड़िकर प्रस्तुति हो से गुड़िकर प्रश्नपत्र आकार में संयोजना मन रखिए। तो एकक प्रश्नपत्र प्रस्तुति में दुईटी सोपान थाए मन रखिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा गोटे एकक परीक्षण केते समय आवश्यक। गोटे एकक परीक्षण केते समय आवश्यक। ऑप्शन ए दी 40 मिनिट देती, बी दी 80 मिनिट, सी दी 100 मिनिट, डी दी 150 मिनिट। राइट आंसर कौटा हम। राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर ए 40 मिनिट मन रखिए। गोटे एकक परीक्षण तो 40 मिनिट समय आवश्यक। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा प्रथम और द्वितीय स्तंभर मिलन। प्रथम और द्वितीय स्तंभर मिलन तो यहाँ गोटे कि प्रकार प्रश्न। समापन ना दीर्घ ना बहु विकल्प ना मेलक। राइट आंसर कौटा हम। राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर डी मेलक प्रश्न। क स्तंभ क स्तंभ तो सीटा हूँ मेलक प्रश्न मन रखिए। तो राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा दुईटी संभाव्य उत्तर थिबा प्रश्न को कौन कहुए। दुईटी संभाव्य उत्तर थिबा प्रश्न को कौन कहुए। कौन कहुए मेलक प्रश्न कहवा ना समापन कहवा ना द्वि विकल्प कहवा ना बहु विकल्प प्रश्न कहवा। राइट आंसर कौटा हम। राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर सी द्वि विकल्प कहुए। दुईटी संभाव्य उत्तर थिबा प्रश्न को द्वि विकल्प कहुए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा जोगाण प्रकार प्रश्न क्या कहुए। जोगाण प्रकार प्रश्न क्या कहुए। बहु विकल्प को ना रचनात्मक को ना मेलक को ना समापन प्रश्न को। राइट आंसर कौटा हम। राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जोगाण प्रकार प्रश्न को आम कह मेलक प्रश्न कहुए। राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा क्यों प्रकार प्रश्नर उत्तर निर्दिष्ट अटे। क्यों प्रकार प्रश्नर उत्तर निर्दिष्ट अटे। रचनात्मक ना वस्तुनिष्ठ ना दीर्घ उत्तरमूलक ना स्वल्प उत्तरमूलक। राइट आंसर कौटा हम। राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर बी जब राइट आंसर। वस्तुनिष्ठ प्रकार प्रश्न उत्तर निर्दिष्ट अटे। राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा सूर्य पश्चिम दिगरे अस्त हुंती ठीक भूल तो यहाँ गोटे कि प्रकार प्रश्न। द्वि विकल्प समापन ना रचनात्मक ना मेलक। राइट आंसर कौटा हम। राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर मन रखिए। सॉरी ऑप्शन नंबर ए द्वि विकल्प प्रश्न कहवा। द्वि विकल्प सूर्य पश्चिम दिगरे अस्त हुंती ठीक भूल तो यहाँ गोटे हूँ द्वि विकल्प प्रश्न। राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा रचनात्मक प्रश्न केते प्रकार। रचनात्मक प्रश्न केते प्रकार केते प्रकार। राइट आंसर कौटा हम। राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर बी मन रखिए दुई प्रकार। कौन कौन गोटे हूँ दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आ गोटे हूँ सीमित उत्तरमूलक प्रश्न। तो रचनात्मक प्रश्न दुई प्रकार दीर्घ उत्तरमूलक सीमित उत्तरमूलक। तो राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा शिक्षार्थीर कृति को केउठारे प्रदर्शन करने आवश्यक। शिक्षार्थीर कृति को केउठारे प्रदर्शन करने आवश्यक। विद्यालय फलक ना रेजिस्टर ना खेल पड़िया ना कृति फलक। राइट आंसर कौटा हम। राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर डी कृति फलक। शिक्षार्थीर कृति को कृति फलक प्रदर्शन करने आवश्यक। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा मुहांमुही भाव तथ्य संग्रह करने तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार पद्धति। मुहांमुही भाव तथ्य संग्रह करने तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार पद्धति। साक्षात्कार ना पर्यवेक्षण
ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସାକ୍ଷାତକାର। ମୁହାଁମୁହିଁ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ପାରଦ ସ୍କେଲ୍, ନା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ନା ଥର୍ମୋମିଟର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ? ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ? କେତେ ପ୍ରକାର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 3 ପ୍ରକାର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ନିଦାନାତ୍ମକ, ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନା ଗଠନମୂଳକ, ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ କରାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ କରାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ଦିଗ? କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ଦିଗ? ଶାରୀରିକ ଦେଇଛି, ମାନସିକ ଦେଇଛି, ଆବେଗିକ ଦେଇଛି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ବିକାଶର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଗ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁର କେଉଁ ବିକାଶର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଶିଶୁର କେଉଁ ବିକାଶର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଶାରୀରିକ, ନା ସାମାଜିକ, ନା ମାନସିକ, ନା ନୈତିକ ବିକାଶ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ, ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜନ୍ମରୁ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ କେତୋଟି ସରଳ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି? ଜନ୍ମରୁ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ କେତୋଟି ସରଳ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି? କେତୋଟି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 5ଟି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁ କାହିଁକି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୁଏ? ଶିଶୁ କାହିଁକି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ, ନା ତା ପ୍ରତି ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ବା ପକ୍ଷପାତିତା ଆଚରଣ କଲେ, ନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଶିଶୁର ମୂଳ ଆବେଗ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ମୂଳ ଆବେଗ କେଉଁଟା? ସ୍ନେହ ଦେଇଛି, ଭୟ ଦେଇଛି, କ୍ରୋଧ ଦେଇଛି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଶିଶୁର ମୂଳ ଆବେଗ ହେଇଗଲା ସ୍ନେହ ହେଇଗଲା, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ହିର୍ଷା ହେଇଗଲା, ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲା, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ମମତା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ମୂଳ ଆବେଗ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପିଲାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ନିଜ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲା ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ? ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲା ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ?
ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ନା ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ନା ସମ୍ବେଦୀକାରକ ନା ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲା ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଉପଯୋଜନ କ୍ଷମତା ଭିତ୍ତିକ ବିବିଧତା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଗୁଣାବଳୀର ପରିସରଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଶାରୀରିକ ଓ ଦୈହିକ ଗୁଣାବଳୀ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ, ସିରେ ଦେଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁଣାବଳୀ, ଡିରେ ଦେଇଛି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁଣାବଳୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀର ସୋପାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀର ସୋପାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଦେଇଛି, ଫଳାଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦେଇଛି, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦେଇଛି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଫଳାଫଳ ପ୍ରୟୋଗ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀର ସୋପାନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହସିଲେ ବା କାନ୍ଦିଲେ ଆମେ ହସୁ ବା କାନ୍ଦୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣ? କ୍ରିୟାତ୍ମକ ନା ଅର୍ଥହୀନ ନା ଅଜ୍ଞାତ ନା ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅନୁକରଣ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତିର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତିର ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ଅନିଦ୍ରା ରହିବା, ଡି ଦେଇଛି ଅସୁସ୍ଥ ଆଖି। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତିର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ? ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ କେଉଁଟା? ଟେଲିଭିଜନ ଦେଇଛି, ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ଦେଇଛି, ରେଡ଼ିଓ ଦେଇଛି, ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବା, ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବା, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଟେଲିଭିଜନ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଶିଶୁପ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ଦେଇଛି, କଳାପଟା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱବାଣୀ। ତ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଶିଶୁପ୍ରିୟ ଉପାଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେଇଗଲା, କଳାପଟା ହେଇଗଲା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ମହତ୍ତ୍ୱବାଣୀ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ପାଇଁ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟି ଅଲଗା? ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ପାଇଁ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟି ଅଲଗା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପର୍କ, ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପର୍କ, ସିରେ ଦେଇଛି ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପର୍କ, ଡି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପର୍କ। ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଉଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।